آئیے ناظرین، شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کے سربراہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، آپ SNN چینل کے بھی سرپرست ہیں، پونا سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر مولانا موصوف کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا موصوف، جیسا کہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی حیدر عابدی صاحب قبلہ نے، مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ نے کووڈ کے اس زمانے میں ہم عزاداری کس طرح سے منائیں، ایسے حالات میں جہاں آج اس مہلک بیماری سے عالم انسانیت تڑپ رہی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ میرا سوال ذکر شہید محراب کا یہ خصوصی پروگرام، لائیو پروگرام جو اس وقت SNN چینل پر پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انسانیت کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ نہایت ہی قابل احترام علماء کرام جو اس پینل میں موجود ہیں، جن کی تقریر ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اور بہت ہی عمدہ میسج بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ دل کی گہرائی سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے SNN چینل کو اپنا وقت دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات کی جو حیات ہے، جو نورانی اور عصمتی حیات ہے، اسے ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حیات کا ایک حصہ وہ ہے جو صرف ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ کی سوشل لائف اور اجتماعی حیات سے مربوط ہے۔ مولا کائنات کی جب حکومت تھی، چوتھا دور جب آیا، بالخصوص اس دور حکومت میں مولا کائنات نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، اس کا تعلق فقط ایک قوم سے، ایک مذہب سے نہیں تھا، بلکہ جب چوتھے دور میں مولا کائنات کی حکومت قائم ہوئی ہے تو یہ وہ حکومت تھی کہ جس میں ہر مذہب کے لوگ مل جل کر نہایت ہی محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالخصوص غیر مسلم جو ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کی حکومت میں محفوظ تھے تو وہ مولا علی کی حکومت تھی۔ علماء حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک سوال آپ حضرات سے بھی کرنا چاہتا ہوں، مولانا علی حیدر صاحب اللہ، مولانا محبوب مہدی صاحب، امام حیدر صاحب، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بعد از وفات و رحلت رسول خدا جو جنگ مولا علی کی ہوئی ہے، وہ ایک جنگ بھی غیر مسلم سے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میرا جو موضوع دیا گیا اور اچانک مجھے بتایا علی عباس وفا صاحب نے کہ آپ مولا کائنات کی سوشل لائف جو انہوں نے دنیا میں انسانوں کے لیے کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ رسول کی وفات کے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب غیر مسلمین سے ہوئی، لیکن جب مولا علی کا دور آیا، اگرچہ ایک حساب سے چوتھا دور ہے، اس میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں کوئی بھی جنگ جو ہے وہ در حقیقت جو ہے غیر مسلم سے نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے ایک ایسا سوشل نظام قائم کیا تھا، ایک ایسا خوبصورت نظام قائم کیا تھا کہ جہاں پر جو غیر مسلم بھی تھے وہ اپنے کو بے انتہا محفوظ سمجھ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ نقل کروں، اور وقت زیادہ ہو گیا ہے اور شاید 2 منٹ سے زیادہ میں آپ کا نہ لوں۔
क्योंकि जो ज़रूरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, कोटा पूरा हो गया यूँ कहा जाए। बस मैं सिर्फ 2 मिनट आपको लेना चाहता हूँ। एक वाक़या जो नाज़रीन मुझे इस वक़्त देख रहे हैं, और ये चूँकि ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद फॉर एवर लोग इसे देखते रहेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाक़या हर एक तक पहुँचे। मौलाए कायनात का दौर हुकूमत है और आप कूफे के बाहर हैं, और अकेले तन्हा, आपके साथ न कोई लश्कर है, न जाहो हशम है, और ना ही कोई बॉडी गार्ड है, न कोई आपका मुहाफिज है। अकेले मौलाए कायनात कूफे से बाहर गए थे, वापस आ रहे थे। रास्ते में एक यहूदी से आपकी मुलाकात होती है, वो भी अपने घोड़े पर है, मौलाए कायनात भी अपनी सवारी पर है, और दोनों में गुफ्तगू होती है। और वो ये पूछता है मौला से कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि भाई मैं कूफे में रहता हूँ। मौला ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कूफे से पहले एक गांव है, मैं वहां पर रहता हूँ। बहुत तवज्जो कीजिएगा। चुनांचे ये दोनों बात करते करते महो हो गए, यहाँ तक के कूफे से थोड़ा पहले इस यहूदी का गांव था, मौलाए कायनात जो है उसके घर तक गए, और वो इतना महो हो गया, उसने कहा ये बताइए, आपको तो शहर कूफा जाना था, आप मेरे गांव में क्यों आ गए? मौला ने कहा चूंकि तुमसे दोस्ती हो गई थी थोड़ी देर के लिए, इस दोस्ती का हक अदा करने के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। आप अंदाजा लगाइए, ये अली हैं। अब उसके बाद मौलाए कायनात वापस शहर कूफा आ गए। चंद दिनों के बाद ये यहूदी किसी काम से शहर आता है, तो देखता है कि मस्जिद के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं और किसी का बड़ा एहतराम कर रहे हैं। करीब आया तो क्या देखता है, ये वही शख्स है जो मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए आया था। घबरा गया, परेशान हो गया। कहा ये कौन है? कहा तुम इन्हें जानते नहीं हो, ये हमारे हाकिम हैं। कहा ये वही शख्स थे जिन्होंने मुझे फला दिन जो है मेरे घर तक छोड़ा था। इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि वो फौरन इमाम के कदमों पे गिर गया और कहता है अगर इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है तो मैं ऐसे इस्लाम को कबूल करता हूँ। और इस अपने इस सोशल लाइफ के जरिए से आपने इंसानियत के लिए एक निहायत ही खूबसूरत काम अंजाम दिया, और दुनिया वालों को बताया कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का दर्स किस तरह से दिया करता है। लिहाजा इस छोटी सी गुफ्तगू के जरिए से कम हम ये तो समझें कि हमारा राबिता, हमारा कनेक्शन दीगर मज़ाहिब के दूसरे अफराद से कैसे होना चाहिए। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं इस तरीके से तुम लोग जिंदगी बसर करो कि तुम्हारे तुम्हारे जबान से तुम्हें कुछ कहना न पड़े, बल्कि लोग तुम्हारे अमल से जो है तुम्हें मुसलमान होने का टाइटल और लक़ब दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब कबीला सरबराह शिया उलमा बोर्ड। नाजरीन, मौलाए मुत्तकियान ने जो इंसानियत के लिए खिदमात पेश की है उस पर रोशनी डाल रहे थे। आगा मुख्तसर से वक्त में, इसलिए मौलाना इमाम साहब कबीला से जारी की मसाइल भी पढ़ें। आपसे गुजारिश ये है कि ऐसे हालात में हदी साहब कबीला ने अज़ाए इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मोमिनीन को पैगाम दिया है। इंसानियत का जिक्र सखा अमीर कायनात भी बहुत मशहूर है। रात की तारीकी में मौलाए मुत्तकियान अपनी पुष्ट पर रोटियां रखकर गरीबों में तकसीम किया करते थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के इस मौके पर तो कोविड और आशियाने अली अलैहिस्सलाम से
सखावत के मोहम्मद असलम रिजवी साहब का क्या पैगाम? देखिए अली अब्बास साहब, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं ये बताऊं कि आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची है, और अगर मौलाना इमाम हैदर साहब से आपका सवाल है तो एक बार अ, फिर से आप, मौलाना 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 मेरी आवाज अभी आई आपको? अब आपकी आवाज़ आई है। जी सवाल आपने मुझसे किया है जी जी, या आपसे मेरे? आपसे किया है। मैं जी, सवाल दोबारा आपकी खिदमत में या आवाज़ कर कम रहा नीचे हूँ। आती है। जी, आपने मौलाए मुत्तकियान ने जो इंसानियत के हवाले से खिदमात अंजाम दी हैं, SNN चैनल के बराह रास्त लाइव प्रोग्राम शहादत ज़िक्र महराब से आपने मोमिनीन की खिदमत में उसको पेश किया। मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सखावत भी बहुत मशहूर है। आप रात की तारीकी में अपनी पुष्ट पर रोटियां रखकर गरीबों में तकसीम किया करते थे। शहादत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के मौके पर SNN चैनल का ये जो प्रोग्राम हम नाजरीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और कोविड के जो हालात हैं, हम अजाए मौलाए मुत्तकियान किस तरह से करें, मजलिस हजरत अली अलैहिस्सलाम किस तरह से बर्पा करें, उनका गम किस तरह से मनाएं, मौलाना अली हैदर आबदी साहब क़िबला ने, मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला ने नाजरीन की खिदमत में, मोमिनीन की खिदमत में पैगाम दिया। आपसे मेरी गुजारिश ये थी कि आज इस पुराशोभ दौर में जहां एक दूसरे की सख्त मदद की जरूरत है, शहादत अमीर अलैहिस्सलाम के मौके पर शियाने अली अलैहिस्सलाम से मदद के हवाले से मौलाना असलम रिजवी साहब का क्या पैगाम होगा? अ, देखिए दो बुजुर्ग उलमा ने बहुत ही अच्छे अंदाज से इस पर रोशनी डाली है, और क्योंकि आवाज़ कभी कभी आपकी कटी है, मैं ये शायद जो समझा हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि इन हालात में जो कोविड के हालात हैं, इनमें एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ कैसे मदद करना चाहिए, अला ज़ाहिर जो मैं समझा हूँ वो यही जी है। जी आगा, जी आगा, यही अ, सवाल है, यही और सवाल है जी। आप यकीन जानिए, इसके लिए हमारे इमामों की जो सीरत है, जो उनके इरशादात व फरामीन हैं, अगर हम उसको निगाह गायब से देखें और उसकी गहराई में उतरें, तो हमारे अइम्मे मासूमीन का जो नस्कुल ऐन था, उनका जो हम्मो गम था, उनकी जो फ़िक्र थी, उनकी जो कोशिश थी, वो यही थी कि उनके अ, होते हुए कोई भी भूखा न मरने पाए। हमें वो वाक़या मालूम न होता अगर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम खुद जो है अपने वालिद की शहादत के बाद हमें न बताते कि उनके दोष के ऊपर जो है वो स्याह निशान पड़ गया था। इस कदर वो अपने दोष के ऊपर आटे की और अनाज की बोरियां उठाकर गरीबों में तकसीम करते थे। ये सिर्फ मिंबर के लिए है, ये सिर्फ जाकिरों के लिए ये नुक्ता है। ये वाकया सिर्फ इसलिए है कि सामीन पढ़कर नारा हैदरी लगाएं और खुश हो जाएं। ये सारे वाकयात क्यों पढ़े जाते हैं, ये सारी बातें क्यों की जाती हैं? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी, या सिर्फ तारीफ बराए तारीफ होनी चाहिए कि लोग खुश हो जाए कि साहब हमारे इमाम ऐसे थे। याद रखिएगा, जब भी कोई वाकया बयान हो तो इसलिए नहीं कि हम इंजॉय करें, हमें मजा आ जाए। आज मजा आ गया, क्या मजलिस पड़ी मौलाना असलम ने, मिसाल के तौर पे नहीं, बल्कि वाकयात को इसलिए बयान किया जाता है ताकि हम भी इनके जैसा बनने की कोशिश करें। फिर आप कहेंगे साहब हम और इमाम बन जाएंगे, हम और मासूम की तरह हो सकते हैं? कोई नहीं बन सकता, कोई अली नहीं बन सकता, कोई सैयद सज्जाद नहीं बन सकता है। लेकिन वो ज़रबुल मसल कितनी खूबसूरत है कि जब हम ज़मीन से आसमान पर उड़ने की कोशिश करेंगे तो आसमान से तो ज़मीन से एक बालिश बुलंद होंगे। लिहाजा इन वाक़यात के ज़रिए से, ये जो वाक़यात हम पढ़ते हैं, हमें भी सबक लेना चाहिए। आज हमारी शरई ज़िम्मेदारी है कि हम बगैर किसी मज़हब की तफ़रीक़ के
یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہندو ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف انسان دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کووڈ جو ہے وہ بلا تفریق مذہب و ملت آ رہا ہے، تو مدد بھی بلا تفریق مذہب و ملت ہونی چاہیے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہر ایک کے لیے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ الحمدللہ شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا، ہمارا بورڈ جو ہے مولانا عقیل ترابی صاحب کی سربراہی میں یہ کام کر رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کی ہم لوگ مل کر اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں تک الحمدللہ یہ تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب ایک کام ہم لوگ کر رہے ہیں، بلکہ بتانا یہ ہے کہ سب کو آنا ہے، یہ ٹیم ورک ہے، یہ سب مل جل کر کریں گے۔ ہم جب سب مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ اگر ہر ایک یہ تصور کر لے جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، وہ مل کر جو ہے کام کرے گا، میرے خیال سے شاید اس دنیا میں بالخصوص اس ہندوستان میں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں، ہر مذہب کے لوگ اس سلسلے میں لاکھوں اور کروڑ روپے خرچ کر کے ان بے سہاروں کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے واقعاً قسم کرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پیغام نہیں ہے، میں پیغام کے لائق ہی نہیں ہوں، پیغام تو وہ دیتا ہے جو بزرگ ہوتا ہے۔ چھوٹے لوگ التجا کرتے ہیں، جو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں وہ گزارش کرتے ہیں، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں۔ میری حیثیتی کیا ہے کہ میں مولانا علی عباس صاحب پیغام دے سکوں؟ ایک التجا ہے، ایک گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، بہت زیادہ جسے کہا جائے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ مدد کر سکتے ہیں، علی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں نا، تمہارا امام راتوں میں جو ہے، راتوں میں کس طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ کھنڈر میں رہنے والے فقیر کا واقعہ جو ہے ہم سب کو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے اس واقعے کو۔ امام حسن جب اس راستے سے گزرے تو معلوم ہوا کہ یہ، اور اس کے بعد یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ مولا علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے گریہ کیا، لوگ روئے ہیں، کس لیے کہ ارے یہی تھے، یہ مولا یہ رات میں آتے تھے، ہم لوگوں کو خبر نہیں کہ علی جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے غلہ لا کے دیا کرتے تھے، اناج دیا کرتے تھے۔ لوگ بعد میں روئے ہیں یہ سوچ کر، اس لیے نہیں کہ مولا علی کی شہادت ہوئی، اس لیے کہ ایسا کریم انسان تھا، ایسا سخی انسان تھا کہ وہ ہمارے گھر میں اناج پہنچاتا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ علی ہیں، ہم جانتے تھے کہ یہ ہمارے حاکم ہیں، ہم جانتے تھے کہ ہمارے خلیفہ ہیں، لیکن ہمارے دروازے پہ یہ اناج لے کر، یہ مدد لے کر کون آ رہا ہے یہ نہیں جانتے تھے۔ ایسے کرم کو جو ہے ہمارا لاکھوں سلام۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، جو SNN چینل کے براہ راست لائیو پروگرام ذکر شہید محراب کے حوالے سے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسانیت کے حوالے سے غربا کی جو مدد کی تھی، اور گزارش اور پیغام کی صورت میں مولانا موصوف نے شیعان علی علیہ السلام سے گزارش کیا ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حالات میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ناظرین، امیر کائنات کی شہادت کے موقع پر یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جتنے علماء کرام ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جتنے علماء کرام پوری دنیا میں ہیں، ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں۔